सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज तुहाडी बुक का सैकेंड चैप्टर जंगलों के लाभ। अज आप चैप्टर करांगे जंगलों के लाभ। जंगलों के लाभ बारे पता करांगे भी जंगल के की लाभ हैं। एक मनुख की जिंदगी में जंगल के की लाभ हैं। तो सब तो पहला आपां मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ कि जंगल ने जिहड़े जिवें एक मनुख के शरीर विच एक बंदे के शरीर विच फेफड़ियां का काम हुंदा है। फेफड़े ने जिवें उस नाल आपां शुद्ध हवा ले सकते हाँ। जेकर फेफड़े ना होण बंदे दे शरीर विच तां बंदे दा की है दम घुट्टिया जांदा है। इस तरह जेकर अपने देश विच या अपनी इस दुनिया विच इस धरती उत्ते जेकर जंगल ना होवे तां सारियां दा दम घुट्टिया जावे। उस तरह जंगल जिहड़ी लकड़ी है जंगलों की लकड़ी है जिहड़ी वो बहुत कम आती है। मतलब लकड़ी नाल आपां मकान वगैरह बना सकते हाँ, कुर्सियां मेज़ मंजे पीढ़ियाँ वगैरह। ठीक है। तो सब तो वड्डा ये लाभ है जंगलों का कि जंगलों नाल जिथे जिथे जंगल ने उत्थे की है वायुमंडल शीतल रहिंदा है। तो जदों मीह आउंदा है उस शीतलता के कारण ही मीह पैंदा है। तो फिर जिवें जंगलों दीयां जड़ां नाल जिहड़े दरखत है दरखत दीयां जड़ां नाल की है धरती पोली हो जाती है। तो फिर जदों मीह पैंदा है तो वो मीह का पानी है जिहड़ा वो आराम नाल धरती है जिहड़ी वो चूस लैंदी है। जेकर जंगल ना होण तां पहाड़ां उत्ते पैण वाला जिहड़ा मीह है वो बहुत ही स्पीड नाल बहुत ही तेज़ रफ्तार नाल दरियावां विच आवे। ते दरियावां दा पानी दा लैवल जदों वधे तो फिर हड़ दा रूप धारण कर लवे। तो इस तरह मतलब जंगल ने जिहड़े पशु पंछियां मनुख लई हर किसी लई मतलब बहुत लाभकारी ने। तो अज आप जंगलों के लाभ बारे पढ़ांगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सब तो पहला जंगल कुदरत की बहुत वड्डी दात हैं। कई लोग जदों हज़ारां मीलों विच फैले जंगलों नूं देखते हैं तो सोचते हैं कि धरती के इन्ने वड्डे वड्डे टोटे क्यों व्यर्थ पे हैं। इन्हां दी थां वड्डे वड्डे शहर वस सकते हैं। पर उन्होंने पता नहीं कि मनुख की खुशहाली ते सुख लई ये जंगल बहुत जरूरी हैं। जिस तरह किसी वड्डे शहर की सेहत लई बाग अते तलाह होने जरूरी हैं, इसी तरह किसी देश की सेहत लई जंगलों का होना भी जरूरी है। देश दे शरीर विच जंगल वड्डे फेफड़ियां वांग हैं। देश की है एक शरीर है अते उस देश के शरीर विच जंगल ने जिहड़े वो किसका काम करते हैं, फेफड़ियां का काम करते हैं। जिवें फेफड़े ना होण तां बंदे दा साह है जिहड़ा वो घुट्टिया जांदा है। इसी तरह जे जंगल ना होण तां देश दा साह घुट्टिया जावे। जिस तरह शरीर विच सेहत की भुख है इसी तरह आदमी की आत्मा नूं सुंदरता की भी भुख है। जंगल के शानदार नज़ारे आदमी की इस भुख नूं जुगां जुगां तो तृप्त करते आए हैं। मनुख सदा कुदरत की इस महान सुंदर रचना वाल खिंचिया जाता रहा है। पिछले समयां विच ऋषि लोग जंगलों विच रह के तपस्या करते सन। शायद ही कोई अजिहा हिंदुस्तानी महापुरख होवेगा जिसका संबंध जंगलों नाल ना रहा होवे। श्री रामचंद्र जी ने 14 वरे वणा विच कट्टे सन। महात्मा बुद्ध नूं भी संघने जंगलों विच बोड़ के हेठां बह के ज्ञान होया। शुरू विच जद शहर ते बस्तियां नहीं बणियां सन तां जंगल ही आदमी दे घर सन। हुण भी जद असीं शहरां विच बाग लाउंदे हां ते इस दे पिछे जंगल लई मनुख दी सਦੀवी तांग लुकी हुंदी है। इस विच कोई संदेह नहीं कि वड्डे वड्डे शहर बना के मनुख ने बहुत उन्नति की है। पर ज्यों ज्यों मनुख कुदरत के महान जंगलों के खुले डुले जीवन तो दूर हुंदा गया अते लोहे इट्टां अते सीमेंट के पिंजरियां विच अपने आप को कैद करता गया, उसकी सेहत डिगदी गई। ये भी अटल सच्चाई है बच्चों भी बंदे की सेहत कमज़ोर क्यों होंदी गई जदों तो उसने जिहड़ा जंगलों का खुला डुला जीवन सीगा उसनूं छड्ड के जदों तो ये लोहे पत्थरां दे घरां विच रहना स्टार्ट किया है उदों तो उसकी सेहत डिग गई है। हुण भी देखो तुहाडे आले दुआले तुहानूं जिहड़े तुहाडे गार्जियन ने वो की कहंदे ने, वो कहंदे ने भी मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है, टीवी ज़्यादा देर नहीं देखना, कंप्यूटर पर ज़्यादा देर नहीं बैठना, लैपटॉप नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? वो चाहते हैं भी तुसी इनडोर की बजाय आउटडोर गेम खेडो
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੂਸਥਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਵਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੂਸਥਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਰਖ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਰੂਸਥਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੰਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਮੰਜੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਬਲੇ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਠਰ ਜਾਣ। ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਜਹਾਜ਼, ਗੱਡੇ, ਰੇੜੇ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਰਖ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੰਗਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ, ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਚੀੜ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਕਾਫੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਦ, ਲਾਖ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜਦ ਜੰਗਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਹੜਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗੀ।